गोपाल जी क्रिएशन विदग्ध कला ओडिया संस्कृतिर परिचय पाला जार नाम आम पाला आम संस्कृति कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। जगन्नाथ दारु ब्रह्म मुद्रा तब जोग निद्रा प्रभु करुणामय ठाकुर बांछा नीलमणि मन बांछा बांछा निधि पार तुमे जानी जीवन कर्म फल भक्ति उपहार समकुची कौतुक भार छंदा चरण रे फंदा कली महाबाहु बंदाई बंदाई पोते नमा रहे आउ नाही अभिलाष मोर हे शिव तपନରେ ରଥ ହେ କମଳା ନାୟକ ओळहोलटे पकईदे हरिहोलटे पकईले आपण पुअर मंगल गार मंगल अनुष्ठान मंगल तेणु आनंद सागरे हरि बोल हुळहुळी केते बढ़िया आला कहलो मा आज गोपीनाथ पंडा महोदय जने संस्कृत शिक्षक जने बलिष्ठ पाला प्रेमी बोली मु तांको कहिबिनी बसा घर से जाइथिले आज्ञा बहु बाट बहु अति पथ अतिक्रमित करी से आछन पलाई की भी एठी असुर को विवाह कले आज्ञा आज्ञा निजे सुदामा हेले जलंधर राक्षस बस बस आपण को हरिवंश पुराण रे कथा चिंता कर ए कथा कहि लिखि छ अछि अछि तेनु हे बरेण्य सजन मंडली आज्ञा काई के कथा कहिली कोन भाई कहिले ए संसार भितरे अभिशापरु केबे केही मुक्ति पाइना हंती कि पाइबे नाही मध्य तेनु आपण को रथ शर्मा गायक केसरी गोटे पद लिखिले आपण मानकर कोन लिखिले नाटक होची कर्णवध कर्ण कला अविवेकी सिना करिबो जुक्ति अविवेकी सिना करिबो जुक्ति अभिशाप रुके पाइछि मुक्ति अभिशाप रुके पाइछि मुक्ति जारो बळे विश्व अपूर्त विधि जारो बळे विश्व अपूर्त विधि ये सालो ग्राम हेले करुणा निधि सालो ग्राम हेले करुणा निधि आहा ओहल्या पछाडी
करिब जुक्ति अभिशाप रुके पाइछि मुक्ति आज्ञा ये संसार अभिशाप रु आज्ञा केही मुक्ति पाई नाहंती मोटे नाही मोटे जानिबा केमिति केमिति जानिबा कले जार बळे विश्व पूज्य विधि हेला विधाता ब्रह्मा जो पूज्य हिचंती अभिशापरु केवल से अभिशाप रु ना आज्ञा अखिल बाबू सार ब्रह्मा अभिशाप पाइले केतेबेले केतेबेले अभिशाप पाइले सेदिन आदि सत्य जुगरे आहा आदि सत्य जुगरे वेदपति ब्रह्मा आज्ञा अभिशाप पाइले आज्ञा भगवान शिव दिने प्रचंड अग्नि सृष्टि कले ब्रह्म ब्रह्मग्नि ये जो ब्रह्म अग्नि से सृष्टि कले आज्ञा सार तार आदि नाही कि तार अंत नाही अंत नाही एपटे आपण मानकर ध्रुव मंडल ठारू आहुरी ऊर्ध्वକୁ परिव्याप्त हेला सेपटे रसातल ठारू आहुरी परिव्याप्त बाबा भगवान शंकर सेठी प्रकृत संसार रे किए बड़ ठाकुर जानिबा पाई आज्ञा किए बड़ ठाकुर विश्वर जानिबा पाई ए आज्ञा पठेई देले गोटिए पटे गले आपण मानकर पाताल को गले भगवान विष्णु विष्णु एवं ऊर्ध्व को गले आपणकर ये वेदपति ब्रह्मा आहा जेतेले पाताल को जामती भगवान विष्णु आज्ञा आज्ञा पाताल भूतल रसातल तलातल पर्यंत परिव्याप्त हेले बाबा ए ब्रह्मग्निर कौनसी संधान पाई पारले नाही 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 फेरिकी भगवान शंकर पाखे सत्यता प्रतिपादित कले आज्ञा कले हे उमापति शंकर भगवान प्रलयर प्रतीक आज्ञा हे संहारर नायक आपणक ब्रह्मग्निर नदी अंत मु पाई पारली नाही सत कथा कहिले शंकर भगवान को आगे भगवान विष्णु आज्ञा किंतु किंतु वेदपति ब्रह्मा जेतेले चंद्रमंडल सूर्यमंडल समूहमंडल परमेष्टि मंडल सभा ऊपर अछि ध्रुव मंडल हेला हेला ये ध्रुव मंडल पर्यंत जाइकी पहुंची गले आज्ञा आज्ञा ध्रुव मंडल रे पहुंचला परे केतकी फूल को देखिले आज्ञा ध्रुवंक पाखु केतकी फूल जाइथामती आज्ञा पचारले ध्रुव मंडल रे केतकी फूल वेदपति ब्रह्मा को कहले प्रभु ये ध्रुव मंडल पर्यंत आपण काहे आसिले आहा ना भगवान शंकर एक प्रचंड ब्रह्मग्नि सृष्टि करिसंती आज्ञा से ब्रह्मग्निर आदि आउ अंत जानिबा पाई आज्ञा गोटिए पार्श्व निम्न को जाइछंती भगवान विष्णु एवं ऊर्ध्वगामी हेछि मु जे प्रकृत ब्रह्मग्नि शीर्ष स्थान को स्पर्श करि पारिबो आज्ञा से संसार रे बड़ ठाकुर हेबे बस बस एटा शिव पुराण चतुर्थ खंड रे आज्ञा अछि आज्ञा एठी आपणकर केतकी फूल हसी देला हसी कहला प्रभु ए ब्रह्मग्निर शीर्ष देश को आपण स्पर्श करिसंती बोली शंकर को आगे मु जाई सत कथा साक्षी देबी मु साक्षी देबी आपण चिंता करंतु नाही इतिकी कही केतकी फूल को संगतरे धरी वेदपति ब्रह्मा आज्ञा पहुंचिले उमापति शंकर भगवान को आगे जाइकी सब कथा कहिले कहिदेले बुझे कि कहले प्रभु प्रभु। आपण केतकी फूल को पचारंतु आपण सृष्टि करथिबा ब्रह्मग्नि शीर्ष स्थान को मु स्पर्श करिछि हां निका पुरु जाई बापा एतिकी कहिला बेलुकु आज्ञा भगवान शंकर पचारले कहले मा केतकी हां तमे देखिछ भगवान शंकर जेतेले अग्नि को स्पर्श कले ना ह सेठी हाँ। ए भगवान ब्रह्मा जेतेले स्पर्श कले देखिछ ना ह हां मु देखिछि आज्ञा संगे संगे सेठी अभिशाप देले शंकर भगवान आज्ञा कहले हे वेदपति ब्रह्मा मु अभिशाप दउछि तमे चारि जुगर पूज्य हे जा बस चारि जुगर आज्ञा अपूज्य हवा पाई आज्ञा अभिशाप देले आपण मानकर भगवान शंकर वेदपति ब्रह्मा को आज्ञा एठी केतकी फूल को अभिशाप देले तो अभिशाप दउछि हेला तू अयोग्य हे जीवा पूजा योग्य हे परिबु नाही मोटे नाही कांदी कांदी एठी वेदपति ब्रह्मा शंकर भगवान को गोड़ तले पड़िला परे आज्ञा केतकी फूल कांदी कांदी शंकर को गोड़ तले पड़िला परे आज्ञा सेठी आज्ञा किछि परिवर्तन कले भगवान शंकर आज्ञा। कहला रे मां तू 364 दिन पूजा योग्य हे परिबु नाही नाही मात्र वर्ष रे गोटिए दिन पूजा योग्य हबु से दिनटा को दिन सेटा को दिन आपण मानकर से दिन कहिले कहले महाशैवरात्रि से दिन केवल मो मस्तक रे गोटिए दिन तू शोभा पाइबु आहा आउ एठी हाँ। वेदपति ब्रह्मा को भगवान शंकर कहिले आज्ञा सेतले कांदिले वेदपति ब्रह्मा कांदी कांदी भगवान शंकर को गोड़ तले पड़ी गले हे। कहले दंडीबा शक्ति धार थाई हो धार थाई दंडीबा शक्ति धार थाई हो धार थाई ओ से पूरी क्यों चढ़ाई हो चढ़ाई दबार क्षमता जा पाखे अछि आज्ञा क्षमा दबार अधिकार आज्ञा ता पाखरे अछि भगवान शंकर दंड तो देले आज्ञा आज्ञा क्षमा मध्य देले बस कहले विश्व रे
तुमे गोटे जगार पूजा पाइब आज्ञा आउ से पवित्र क्षेत्र होची आपण मानकर पुष्कर तीर्थ पुष्कर तीर्थ। ए पुष्कर तीर्थ रे हे वेदपति ब्रह्मा तुमे पूजा पाइब हेला तेणु एठी रथ शर्मा कहिले आज्ञा अविवेकी सिना करिब जुक्ति अभिशाप रुके पाइछि मुक्ति आज्ञा। जानो बड़े विश्व पूज्य विधि आज्ञा अपूज्य ही गले ब्रह्मा वेदपति ब्रह्मा आउ कले शालग्राम हेले करुणा निधि बास आज जो प्रसंग आपण मानकर चली चालीची सेदिन राक्षस जलंधर जेतेले वेदपति ब्रह्मा ये भगवान विष्णु जेतेले सतीत्व लुंठन कले आज्ञा जेतेले सतीत्व लुंठन कले मां वृंदांकर ठीक सतीत्व लुंठन करबा परे हे मां माने सेदिन वृंदा जानिले आज्ञा। कारण सती नारी साधारण अनुभूति मेहर लेखिले ठीक कला सामान्य नुहे पति बृहता सामान्य नुहे पतिव्रता महिमा आज्ञा जने पतिव्रता सतीस्वाधी नारीर पतिव्रता महिमाटा एते साधारण नुह ठीक बाबुरे आज्ञा रही न पारे विश्वे कहा गारिमा आज्ञा। हे बरेण्य कथा पिपासु ज्ञानी मंडली तेणु ये ठीक सेठी संगे संगे सती वृंदा जानिले आज्ञा कहले विश्वर कल्याण निमित्त हेउ पछके बास भगवान शंकर ए भगवान विष्णु आज मो सतीत्व को लुंठन करिसंती आज्ञा जाकि भगवान को शंकर को हाथ में मो स्वामी निधन हबो आज्ञा। मो स्वामी कर देहांत हबो बास तेणु सेठी संगे संगे कहले प्रभु आपण जेहेतु मो सतीत्व आज लुंठन करिसंती हेला। हे शंकर हे भगवान विष्णु मु आपण को अभिशाप दउछि आज्ञा। आपणकर पत्नी को राक्षस माने हरण करिवे तेणु परवर्ती पर्याय भगवान विष्णुकर पत्नी भगवान कृष्णकर पत्नी आज्ञा आज्ञा रुक्मिणी की राक्षस गोश्रृंग दत्य हरण कला आज्ञा ठीक ठीक आज्ञा से ठीक हाँ 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 आउ आउ आपण वज्र ये शाल ये शिड़ा खंड हेकी पड़िबे पढ़िबे मु वज्र कीट हेई आपण को छेदन करिबी काटिबे तेणु जेउ खंड निर्गत हबो ताहा कली जुगरे भक्त माने शालग्राम बोली विवेचना करिबे आज्ञा वास्तव तो सैया हला तेणु शालग्राम हेले करुणा निधि आज्ञा। अहल्या पाषाणी बाबा सती स्वाधी पतिव्रता रमणी अहल्या आज पाषाणी हेकी पड़िला आज्ञा केवल सेई अभिशाप्यरु अभिशाप सहस्राक्ष हेले कुलिश पानी हाँ हजार आखि हेगला देवराज मघवा इंद्रंकर बास 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 मघवा देवराज इंद्रंकर आज्ञा हजार आखि हेगला आज्ञा आज्ञा केवल सेई अभिशापरु ना अभिशाप आउ कोतु रहिछि हाँ। अखिल बाबू सात आउ पदुरे छांद सुनु आज्ञा कला दशरथ पुत्र देखिले नाही अखिल बाबू आज्ञा एठी पुणी लेखिले कवि कवि लिखिले कले दशरथ पुत्र देखिले नाही दशरथ महाराज केवल आज्ञा सेई अभिशाप्यरु ना अभिशाप हुए तो ये अभिशाप्य तांको पाई आज्ञा कार्यकारी हेला ठीक ठीक द्वितीय स्तबकरे जदि मूल्यवान कथा के पद न कहिबा आज्ञा एई समयटा दर्शकों को बांधिया बारी कष्ट आज्ञा ठीक ठीक जने पाला गायक जदि मूल्यवान कथा न कहिबो आज्ञा कारण द्वितीय स्तबकरे जो माने पाला देखंती राति दीटा परे आज्ञा सेई माने प्रकृत पालारा पृष्ठपोषक ठीक सेई मानक पाई ही पाला बंची छी बंची तेणु हे बरेण्य कथा पिपासु ज्ञानी मंडली आज्ञा काई के कथा ए गभीरतम प्रदेश को जाउछि हाँ 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 ना एठी आपण मानकर लेखिले रथ शर्मा आज्ञा कहले दशरथ पुत्र देखिले नाही देखिलेनी जो दिन अंध मुनिकर अभिशाप हेला
ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ଶରବିଦ୍ଧ କଲେ ବାଃ 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 ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ଶରବିଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଦିନ ଶ୍ରବଣ କୁମାରର ବିରହରେ ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆହା କହିଲେ ହେ ଦଶରଥ ରାଜା ହେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏକାଙ୍ଗ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପୁତ୍ର ବିରହରେ ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜୀବନ ମୋର ଚାଲି ଯାଉଛି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେମିତି ଦିନ ସମୟ ଆସିବ ବାସ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିରହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ ଏଇ ପବିତ୍ର ଅଭିଶାପ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ରାଜା ଦଶରଥ ପିତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଡ଼ ତେଣୁ ଆଣ୍ଠୁ। ପୁତ୍ର ହେଲେ ସିନା ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ନୀ ହରାଇଲେ ଜାନକୀ ସାଇଁ ନିଜର ପତ୍ନୀକି ଆଜ୍ଞା ହରେଇଲେ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଃ ବାଃ ଭଗବାନ କାହିଁକି ପତ୍ନୀକି ହରେଇଲେ କଣ ପାଇଁ ଅଖିଳ ବାବୁ ସାର୍ ସେଦିନ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱୟଂବରର କଥା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱୟଂବର ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଅମ୍ବରୀଶ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଆହା ଏ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ କନ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ କି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଦି ଜଣ ବଳିଷ୍ଠ ଋଷି ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥାନ୍ତି ଦି ଜଣ ବାବାଜୀ ସେ ବାବାଜୀ କିଏ ସୁର ସାରଥୀ ବୋଲା ସୁର ସାରଥୀ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ବଳିଷ୍ଠ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଚପ ତୁ ଆଉ କିଛି ବାବାଜୀ କିଛି ନେନୁ ମାନା ତୁ ବାବା ଖାଲି କିଏ ମାନା ବାବା ଓହୋ ବୋଲା ବାନା ବାବା ଆମ ଗାଁ ନାଲିଆ ବାବା ତମ ଗାଁ ନାଲିଆ ବାବା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ନାଲିଆ ବାବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାବା ସାର୍ ମାନେ ବୋଲେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିଜର କଲେ ଆଚ୍ଛା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାନ ପ୍ରବଳ ସାରେ ଖାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପାନ ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ପିକ ପକାନ୍ତି ହଁ। ଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଆରେ ବାବା ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ସେ ଲୁହାକୁ ଚନ୍ଦନ କରି ଚପ ବୋଲା ଲୁହାକୁ ଚନ୍ଦନ କରିବ କାରଣ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରେଇ ଚନ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ପାନ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ସେ ପାଇଯାନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିଦେଲେ ସାରେ ହଁ। ଗାଁ ଯାକ ସବୁ ନିଜର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହେ ହେ ଏବେ ମାସେ ତଳେ ବାବା କଣ କରିଛନ୍ତି ହେ ହେ ହଟିଆ ତନ୍ତି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଫେରା ଚାଟ୍! ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ଆରେ ନାଇଁ ରେ ସେ ବାବା ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଅଖିଳ ବାବୁ ସେ ବାବା ଦି ଜଣ କିଏ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହଁ ସେ ବାବାଜୀ କିଏ ଜାଣିଛୁ ସେ ବାବାଜୀ ଦି ଜଣ କିଏ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତ ଋଷି ପର୍ବତ ଆଉ ଜଣେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେଖିଲେ ନା ନାରଦ ଆଉ ପର୍ବତ ଋଷି ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ବାବାଜୀ ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ସାଧୁ ଏ ଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ ସେଦିନ 14 ବର୍ଷର କନ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀକି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋ ମା ପହଞ୍ଚିଲେ କେଡେ ନାଡୁଆ କହିଲେ ବାବା ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କରେଇ ଦିଅ ବା ମତେ ଆମେ ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ହଁ। ଇଏ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱୟଂବରରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବୁ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କରେଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ଅମ୍ବରୀଶ କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି କନ୍ୟା ଦେବି ସିନା ହଁ। କିନ୍ତୁ ତମ ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କନ୍ୟା ଦେବି ତମେ ବାଢିଆ ତେଣୁ ମାରିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ଋଷି ଆଉ ପର୍ବତ ଋଷି ବାସ୍ ବାସ୍ ଏ ନାରଦ ପର୍ବତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ 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 ଆଜ୍ଞା ଜଣକୁ ଭାଲୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଲେ ଭାଲୁ ମୁହଁ ଆଉ ଜଣକୁ ମାଙ୍କଡ ବେଶରେ ନାରାୟଣ ସଜେଇ ଦେଲେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ ବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସଜେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ ତେଣୁ ରାଜା ସେଇଠି ଅମ୍ବରୀଶ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ବା ଆରେସି ଆଣିକି ଦେଖେଇଲେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଆପଣ ମୁହଁ। ତାପରେ ମୁଁ କନ୍ୟା ଦେବି କି ନ ଦେବି ବିଚାରଧାରା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଆଉ ଏଇଠି ନାରଦ ଆଉ ପର୍ବତ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଜଣଙ୍କର ଭାଲୁ ମୁହଁ ଜଣଙ୍କର ମାଙ୍କଡ ମୁହଁ କିଏ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ କୋପିତ ହେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯୌବନ ମାଗିଲୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣକୁ ମାଙ୍କଡ ଆଉ ଜଣକୁ ଭାଲୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ତାପରେ କଣ ବେଦୀରେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ବସିଛି ଶ୍ରୀମତୀ କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ
ଏ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଘରେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ହେଲା ହେଲା 14 ବର୍ଷର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଆପଣ ଏବେ ଆସିକି ମୋତେ ନେଇକି ପଳେଇ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 14 ବର୍ଷର କନ୍ୟାକୁ ବେଦୀରୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲେ ଆଉ 14 ବର୍ଷର କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ ଭଗବାନ ନେଇଗଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜାଙ୍କ ସେଦିନ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଆହା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାରଦ ଆଉ ପର୍ବତ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ 14 ବର୍ଷର କନ୍ୟାକୁ ଆପଣ ହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ବନବାସ ଯିବେ ଏବଂ ପତି ସେଇ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯେମିତି ଆପଣ ଚୋରି କରିକି ନେଲେ ଆହା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ ଜଣେ ଚୋରି କରିବ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ ବେଶରେ ଆପଣ ଆମ 2 ଜଣ ଯାକୁ ସଜେଇ ଦେଲେ ଏ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ କି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଠିକ ତେଣୁ କରି ପତ୍ନୀ ହରାଇଲେ ଜାନକୀ ସାଇଁ ଅଭିଶାପ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ଆହା। ପତ୍ନୀ କି ହରେଇକି ବସିଲେ ରଘୁନାଥ ସେଇ ଜୀଉ। ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ କୌଶଲେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ପରମା ବୈଷ୍ଣୀ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଖିଳ ବାବୁ ସାରିଏ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଖାଇଲା ତକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଅଭିଶାପରୁ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଅଖିଳ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଗବତର ଶ୍ରୋତା ହଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ। ଭାଗବତର ବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସୁକମୁନି ମହାରାଜ ଠିକ ସୁକ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ସୁକ ଉବାଚ ଭାଗବତରେ ଆହା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସର୍ପ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କଲା ହେଇ। କେବଳ ସେଇ ଅଭିଶାପରୁ ଅଭିଶାପ। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗବଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆସୁଥାନ୍ତି ଆହା ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଦେଖିବା କୋଉ ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବ ଦେଖିବା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ହେଇ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାଟରେ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ତକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କୁଆଡେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତକ୍ଷକ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତକ୍ଷକ ଯାହାକୁ ଦଂଶନ କରିବ ହଁ। ଆପଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ। କରିବେ ଇଏ କିଛି ବାଟ ଏହି ପରିବେନି କରାଗଲେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ହଁ ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ ଆଜ୍ଞା କୁରାହାରିରେ ଗଛକୁ ଆଣୁଛି ତକ୍ଷକ ସେଇଠି ପଚାରିଲା ଆହା କହିଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଦଂଶନ କରେ ହଁ ତକ୍ଷକ ଯଦି ଏ କାଠୁରିଆକୁ ଦଂଶନ କରେ ହେଲା ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ହଁ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ବାବା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲାନି ଆଜ୍ଞା ତକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା। ମାରିଲା ଗୋଟିଏ ଚୋଟ ତକ୍ଷକ ତକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲା ଚୋଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଠୁରିଆ ସେଇଠି ମରିଗଲା ଜଳିଗଲା କାଠୁରିଆ ଡଳିଲା ତକ୍ଷକଙ୍କ ଚୋଟରେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାଇଁ 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 ବାପା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ହସି ଦେଲେ ଏ ମରି ଯାଇଥିବା ତକ୍ଷକ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଟିକେ ଧୂଳି ଟିକେ ପକେଇ ମରି ଯାଇଥିବା ସେ କାଠୁରିଆ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଧୂଳି ପକେଇ ଦେଲେ ଧୂଳି ଟିକେ ଯେମିତି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଠୁରିଆ ପୂର୍ବବତ ଛିଡା ହେଇକି କୁରାହାଡିରେ ଗଛକୁ ହାଣୁଛି ଏଇଠି ତକ୍ଷକ ମହାରାଜ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲେ ପଡିଗଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ହଉଛି ତକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲା ହେଲା ତମେ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ଦବ ହଁ ତାହେଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ନାହିଁ କାମ କରିବ ନାଇଁ ହେ ଧନନ୍ତ ହେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ହଁ ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆହା ହା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପୂର୍ବବତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କଲା ଆଜ୍ଞା। କେହି ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ମୋଟେ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଖାଇଲା ତକ୍ଷକ କେହି ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା କଂସ ଗୋପପୁରେ ଯାଇ ନ ପାରିଲା ଥାଇ ଅଦୂରେ ଭୋଜ ସମ୍ରାଟ କଂସ ଦୁର୍ମିଳାନନ୍ଦନ କଂସ ଏତେ ପ୍ରଗଳଭା ଏତେ ପ୍ରତାପୀ ଏତେ ପରାକ୍ରମୀ ହଁ। ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୋଦ୍ଧା ଏଇ ଗୋପପୁରକୁ ବାପା ସେ ଯାଇପାରିଲା ମୋଟେ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ସେନା ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ପୁତନାକୁ ପଠେଇଲା ଅଘାକୁ ପଠେଇଲା ବକାକୁ ପଠେଇଲା ଷଣ୍ଢାସୁରକୁ ପଠେଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ଗୋଟିକା ପରେ ଗୋଟିଏ ହଁ ନିଜେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇପାରିଲା କି ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଗଲା ନା ସେଇ ଅଭିଶାପ୍ୟ କେବଳ ସେଇ ଅଭିଶାପ ଆଜ୍ଞା
କାହିଁକି ନା ରୋମନ୍ଥ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ଇଏ ରୋମନ୍ଥ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ ରେ ଭୋଜ ସମ୍ରାଟ କଂସ ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ବ୍ରଜପୁରରେ ବା ଗୋପପୁରରେ ପାଦ ଦବୁ ସେଦିନ ତୋର ମୂର୍ଦ୍ଧାପାତ ହବ ତୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ସେଇଦିନ ମରିବୁ କଂସ ତେଣୁ ରୋମନ୍ଥ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ଡରି ଏ ଭୋଜ ସମ୍ରାଟ କଂସ ଆଜ୍ଞା ମୋଟେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ଗୋପପୁରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଠେଇ ଚାଲିଲା ତେଣୁ ବାବୁରେ ଆଜି ଅଭିଶାପ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦା ଅଭିଶାପ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ବାବୁରେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାକ୍ଷସ ଜଳନ୍ଧର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୁଦାମା ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା ଯାହା ହଉ ଯେ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଗାଉଥିଲେ ଅଖିଳ ବାବୁ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଟିକେ ଜଣେ ଏଡେ ବଡ ଓଡିଶାର ଡକ୍ଟର ଉପାଧି ପାଇଲ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ଲୋକ କାହିଁକି ଏତେ ଭୁଲ ଶ୍ଲୋକଟା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଏତେ ଶ୍ଲୋକ ଭୁଲ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଶ୍ଲୋକ ଆରମ୍ଭଟାକୁ ମଝି ପଦରେ ଗାଉଛ ମଝି ପଦଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଡକ୍ଟର ତମକୁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନାହିଁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦବା ଇଏ ବୁଝୁଛି ତୁ ବୁଝୁଛୁ ନା ସିଏ ବୁଝୁଛି ତୁ କଣ କମ ଜ୍ଞାନୀ ମଲା କୋଉ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଗାୟଣକୁ ଏମିତି ପରିହାସ ସେ ଶୋନ୍ତୁ କି ବସନ୍ତୁ ସେ ମୋଟେ ଶୋଇବେନି ବାବୁରେ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଶୁଣ କଣ କାମ କଲେ ବାବୁରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ଗୋଟେ ପଦ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣି ଶ୍ଲୋକଟା କକା ଶୋଇପଡ ନା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ସଂଶୋଧନ କରିକି ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରେ ଭେଟ ହବ ସଂଶୋଧନ କରି ଗାଇବ କଲେ ନିତ୍ୟାନ୍ନ ଦାତ୍ରୀ ତରୁଣାଙ୍ଗୀ ହୋତ୍ରୀ ମାସୋପବାସୀ ପତିବ୍ରତା ଚ ବୈଦାନ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ରୈ ଈଶ୍ୱରୈବ ଜନା ଭବବନ୍ଧନିୟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରେ ମତେ ଦଣ୍ଡବତ କରେ କିନ୍ତୁ ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ 6 ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ 6 ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଅଖିଳ ହିସାବ କରେ ନିତ୍ୟାନ୍ନ ଦାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତିକି ମା ମହୁଡି ମାନେ ମୋର ବସିଛନ୍ତି ଏ ମା ରାତି ଅନ୍ଦ୍ରାଇକି ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଣ ଶିଖିବେ ଅଖିଳ ବାବୁ ରାତି ପାଇଲେ ଯୋଉ ମା ଭୋକିଲା ପେଟ ଚିହ୍ନି ଏ ମା ଭୋକିଲା ପେଟ ଚିହ୍ନି ମୁଠାଏ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଭୁ ରାତି ପାଇଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ସେ ମା କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଠିକ ନିତ୍ୟାନ୍ନ ଦାତ୍ରୀ ତରୁଣାଙ୍ଗୀ ହୋତ୍ରୀ ତରୁଣାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଅଗ୍ନିରେ ଯୋଉମାନେ ଆହୁତି ଦାନ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଯଜ୍ଞ ହୋମାଦି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କଲେ आप शांति वायु शांति खेती शांति वनस्पति शांति विश्व शांति एवं देवता माने शांति हो जाती वायुमंडल शांति हेले सुवृष्टि हुए पृथ्वी रे तेणु नित्यान्न दात्री तरुणांगी होत्री मासोपवासी अखिल बाबू आमे सब हे जति दरबार रे बसीछे आज आपण मान को मु कहि रखे आज्ञा आपण माने वर्षक 365 दिन 365 दिन रु आज्ञा गोटे मास मात्र 30 दिन 30 दिन उपवास करंतु बाकी सब वर्ष 11 मास खांतु मासे मासे उपवास रहले कोन हबो भगवान तांको प्रणाम करिवे केतले प्रणाम करिवे माने के मासे 3 दिन उपवास बोलू कोने संसार को जीवो आ मासे रहिबो उपवास मुकला आउ कोन भलो कथा कहबो कि रे नाही सारे दिन तो हमर घेरे गोल रहला मु उपवास रहले मते मेडिकल नेले हे बुए एका बेले कोन मासे आ केमिति एका बेले के मासे नु हरे आ केमिति मासे मने रख वर्ष जाकरे मास उपवास रहिबो वर्ष जाकरे गोटे मास उपवास करिवो केमिति उपवास करिवा सुन बापा हमर 6टा जयंती षड जयंती बोली कहंती आउ 24 एकादशी कोन षड जयंती जानिबा गोटे श्लोक गाउची सुन कला शिव राम नृसिंह च हरि नाम नवे तथा दुर्गाष्टमी परे श्यामी षड जयंती प्रकृतिता शुणुचुटी आज्ञा शुणुची से 6टा जयंती कोन बापा षड जयंती देखिबा
ଆମେ ଷଡ଼ ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ସାରେ ସେ 6ଟା ଜୟନ୍ତୀ ଲୋ ମା କଣ କଣ ନା ପ୍ରଥମରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱକୁ ଅମୃତ ଦେଇ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ହଳାହଳ ବିଷ ପାଳନ କଲେ। ସେଦିନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ହଁ 14ଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରିଲା। 14ଟା ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଗଲେ। ହେଲା ହେଲା ପୁନଃ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲାରୁ ଆଜ୍ଞା ଅତିରୁ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଳାହଳ ବିଷ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୃଥିବୀ ନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ 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 ଯଦି ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ କେବଳ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜେ ସେ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାନ କଲେ। ପାନ କଲେ ଅଖିଳ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ସେ ପାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବୋଲି ସେଇ ଦିନଟା ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାଶୈବରାତ୍ରି ବା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି। ଜାଗର ରାତି ସେଇଦିନ ଜାଗର ଯାତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଇଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ। ବିଷ ପାନ କରି ଆମକୁ ଏ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଦିନ। ବାସ୍ ଶିବ ରାମ ରାମ ଭଗବାନ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଃ। ମହା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ବାବୁରେ ଶିବରାମ ନୃସିଂହ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଦିନ। ବାସ୍ ହରି ବାମନ ବେ ତଥା ହରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଏମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବେ। ଠିକ ଶିବରାମ ନୃସିଂହ ହରି ବାମନ ବେ ତଥା ବାମନ। ଭଗବାନ ବାମନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଉ ଇଏ ଗଲେ କେତେ ନା 5 ପାଞ୍ଚ ଗଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଉପବାସ କରିବା। ସେଟା କୋଉ ଦିନ ଯୋଉ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତିନା ଆସିନି ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଅଢାଳପୁଙ୍କ ମୌଜରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆହା ମା ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ମା ଆଜି କାଳୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ରୂପରେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଶ୍ୟାମୀ ଷଟ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା ଆହା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ହେ ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଉପବାସ କରିବା। ଆହା। ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଛଅ 6 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଉ ରହିଲା 24 ସେ 24 ଏକାଦଶୀ। ଅଖିଳ ବାବୁ ସାତ କରମଳା ମଠର ବାବାଜୀ ମହନ୍ତ ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଆହା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲେଖିଲେ ଷଡ଼ଜୟନ୍ତୀ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଦ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁ ବାପା। ଆହା। କହିଲେ 11 ମିଶି 24 11 ମିଶି 24 କଣ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି? ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ହେ ହେ ବାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କହିଲେ 11 ମିଶିକି 24 ହଁ। ସିଏ ହଁ ହଁ କରୁଛି ଏତେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ତୁ ବୋଲି କଣ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ? ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଆଉ ତୁ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ? ସେମାନେ ମୂର୍ଖ 11 ମିଶିକି 22 24 ଦିନ ଲାଗିଲା। ତୁ ବୁଝୁନୁ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରୁନୁ। ସାରଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିବି? ଆରେ ମୂର୍ଖ ଓ ଆଜ୍ଞା। ସାରୁ କଣ ପଚାରି? ସେ ତ ପଣ୍ଡିତରା ସେ କଣ ପଚାରିବ? ଇଏ 11 ମିଶିକି କେତେବେଳେ କଣ 22 କହୁଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣୁନି। ସାରେ 11 ମିଶିକି 22 ଆରେ ୟାକୁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କହିବ। ଆଉ 24 ଆପଣ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କହିବ 11 ମିଶିଲେ 22 କଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ହଉଛି ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର। ଏ ବାପା 11 ମିଶିଲା ହବ 24 କେମିତି 24 ଓଲଟାଇଲେ ହବ 84। ଆହା ଅଖିଳ ବାବୁ ସାରେ 11 ହଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେ ଧ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଯା। କାହିଁକି ହଁ। ନା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଇଏ ବାପା। ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ଜାଣିବା ନା 11 ମିଶିଲେ 22 ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା 24। 24 କେମିତି 24 ହେଲା? କେମିତି ଏ ମା 11 ଅର୍ଥାତ ଡାହାଣ ନା ସାଗାର ଆଉ ବାମ ନା ସାଗାର। ଆହା 11 ଡାହାଣ ନା ସାଗାର ଆଜ୍ଞା ବାମ ନା ସାଗାର। ବାସ୍ 11 ଯାଉଛି 12 ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ୱାସ, ଆଜ୍ଞା ବାମ ନାସାରେ ମା ଫେରୁଛି 12 ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ୱାସ। ବାସ୍ ତେଣୁ 11 ଅର୍ଥାତ ଡାହାଣ ନାସାରେ ଯାଉଛି 12 ଆଜ୍ଞା ବାମ ନାସାରେ ସାରେ ଫେରୁଛି 12 ବାସ୍ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 24 ହେଲା ତ। ହଁ 12 ଆ କେମିତି ଏବେ କହୁଥିଲୁ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି? ନା ଆପଣ ଯୋଉ 11 ମିଶି 24 ଆହା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି 12 ଫେରୁଛି 12 12 ଆଉ ଆଉ
11 11 ମିଶି 24 ଓଲଟାଇଲେ ହବ 84। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଓଲଟାଇଲେ 24 କି ଓଲଟେଇଲେ ହବା କଥା 42। 42 84 କେମିତି ହେଲା କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଙ୍କର ବିଭୀଷିକା ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁନି ଋଷି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ସମସ୍ତ ସାଧନା କରନ୍ତି। ହେଲା ଏ ପବନଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଓଲଟି ଯାଏ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ସାର ପବନଟା ଓଲଟି ଯାଏ। ହେଲା ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ପବନଟା ଓଲଟି ଗଲା ପରେ ସେ କଣ କରେ କଣ करे ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କରେ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଆହା ଆଉ ଆଉ? ଏ ସମଗ୍ର ଶରୀର କେତେ ନା ମନୋବୋଧ 34। ଆଜ୍ଞା କବି ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଚର୍ମ ବେଢିଛି ଶିଲା 84। ଚର୍ମ ବେଢିଛି ଶିଲା 84। କଲେ ଚର୍ମ ବେଢିଛି ସିନା 84 କି 84 ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର 84 ଆଙ୍ଗୁଳ। ଆଜ୍ଞା ଚର୍ମ ବେଢିଛି ସିନା 84 କି ଚିତ୍ତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳଗିରି ବାସିଙ୍କି। ତେଣୁ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଶରୀରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏ ପବନ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ବାସ୍ ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଗଲା। ତେଣୁ ଓଲଟାଇଲେ ହବ 84। ଆଜ୍ଞା ପବନ ଓଲଟି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା 84 ହବ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଗଲା। ବାସ୍ 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 ବାବୁରେ ଆଉ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ଚାଲ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ତ କହିନାହାନ୍ତି 11 11 ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ 11 11 ମିଶିଲେ ବି 24 ହବ। କେମିତି 11 11 ସାରେ ମିଶିଲେ ବି 24 ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ 24 ହବ କେମିତି ଜାଣିବା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଆହା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ବେଦ ଭାଗବତ କହିଲେ ଆହା ହା ହା କଣ କହିଲେ ବାପା କଣ କହିଲେ କଲାଇଆ ବ୍ରତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଦଶୀ ଇଏ ପତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁତୁଳା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ବ୍ରତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ଉଦ୍ଧବ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଆହା ହା କହିଲେ ଜଗତରେ ଯେତେ ଉପବାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବ୍ରତ ଅଛି ହେଲା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଠାରୁ ବୋଲିକି ଆଉ ବ୍ରତ ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ଏକା ବ୍ରତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ବାସ୍ ପତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ମୁଁ ପତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ହଉଛି ତୁଳସୀ। ଆହା ହା ଇଏ ବ୍ରତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ ଅଖିଳ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା 24 ଏକାଦଶୀ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାସକୁ କେତେଟା ଏକାଦଶୀ ଦିଟା ଏକାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ କି କଣ କହନ୍ତି 11 11 ଏକାଦଶୀ କି କହନ୍ତି 11। ବାସ୍ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ସାରେ ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀ ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀ। ବାଃ। ଯଦି ମାସକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା 11 ବା ଦିଟା ଏକାଦଶୀ ହେଲା 12 ମାସକୁ 24 ମାସକୁ ଦିଟା 11 ବା ଦିଟା ଏକାଦଶୀ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 12 ମାସକୁ 12 ଦୁଗୁଣେ 24ଟା ଏକାଦଶୀ। এই যে 24 ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ହେଲା ପାଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋ ମା ହେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଦପାଲାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆହା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଲାରେ। ପାଲା ପାଲା ତେଣୁ ଏଇଠି ଯଦି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ 11 କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ 11 ମାସକୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ିଏ 11 ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକୁ କେତେ ହବ ନା 11 11 ମିଶି 24। ଆଜ୍ଞା 24 शुक्ल पक्ष 11 कृष्ण पक्ष 11 मिसिले आज्ञा। वर्ष को आज्ञा ये 12 मास को 24टा 11 हबो। बास। तेणु 11 11 मिसिल हला 24 बास। पोरे आज्ञा अच्छा एठी पुनी 24 की ये उलटाइले हबो 84 केमिति 42 सेटा सेना पवनटा उलटी 84 अंगुल शरीर को स्पर्श करूतला आज्ञा ताले किंतु उलटाइले 84 हबो। जानिबा ज्ञानी बापा मान जो माने लो मा
ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନେ ଯାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯୋଉମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଠିକ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ 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 ସେମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଦେବତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ସମାନ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା 24ଟା ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଯୋଉ 24 ସୁଖ ଦେବତା ମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ 24 ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା 24 ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯିଏ କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସମାନ ଆହା ତାହେଲେ 11 ମିଶି 24 ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଓଲଟାଇଲେ ହବ 84 କେମିତି ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସ୍ୱର୍ଗର ଓଲଟା ହଉଛି ନରକ ସ୍ୱର୍ଗର ଓଲଟା ହଉଛି ନରକ 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 ସଂଖ୍ୟା କେତେ 84 ନରକ ନରକ ହଉଛି 84 ନରକ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ 84 ନରକ ଭୋଗ କରିବା ତେଣୁ ଓଲଟାଇଲେ ହେବ 84 ଆଉ ଆଉ ମାସୋପବାସୀ ପତିବ୍ରତା ଛ ଆହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ହଁ। ଜଗତରେ ଯୋଉ ମା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରେ ବା ଜଗତରେ ସ୍ୱାମୀ ସେବାଠୁ ବଳିକି ଆଉ ସେବା ନାହିଁ ମୋ ମା ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପାଲା କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଯୋଉ ମା ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ହିଁ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ପରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଲି ପାଲା କେବଳ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଠିକ ଠିକ ଏ ମା ମାନେ ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଜଗତ ଭିତରେ ଇହ ଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ଇହ କାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ 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 ହଉଛି ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ମା ସ୍ୱାମୀଠୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ ବାସ୍। ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ପଛକେ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆହା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଜଗତରେ ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଦେବତା କେହି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ, ନାଇଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ନଳ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇକି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆହା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବର ଆଃ। ନୈଷଧ ଚରିତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାଟି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନିହାତି। ଏ ମା ରାଜା ନଳ ପଳେଇଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପତ୍ନୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ପିନ୍ଧିଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଉଭୟ ଆଜ୍ଞା ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ଆହା କଳି କତୁରୀ ଆସିକି ସେ ପୋଷାକଟିକୁ ଆଜ୍ଞା କାଟି ଦେଇଛି କଳି କତୁରୀ ଆସିକି ପୋଷାକ କାଟିଦେବା ପରେ ପରେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ନଳ ନଳ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ରାଟ ନଳ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା ଦମୟନ୍ତୀ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ଆହା କଲେ ହେ ନିଷେଧ ନୃପରାଣ হে নিষেধ নূপরাণ তুমি পরিহাসে যাবে থাও গোপন দিয়া দর্শন দিয়া দর্শন ছন হেউছি মন দিয়া দর্শন ছন হেউছি মন দিয়া দর্শন কান্দি কান্দি মা যাউছন্তি দময়ন্তী ହଁ দময়ন্তী মা কান্দি কান্দি ডাকুছন্তি হে সম্রাট নল কোউঠি তুমি অছ ହଁ ব্রতা রমণী কোন করিপারে মা ଆଜ୍ଞା কেবে সচেত অচেত ইয়ে বাতা হত রম্ভা তরু প্রায়েত হে মুছিত, হে মুছিত, হে মুছিত, হে ধূলি ধূসরে গর্জিত, হে মুছিত। কেবে সচেত কেবে অচেত ଆହା କେମିତି ନା ବାତା ହତ ରମ୍ଭା ତରୁ ପ୍ରାୟତ ପବନ ଆସିଲେ ଯେମିତି ରମ୍ଭା କଲେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ ଆହା ସେମିତି ମା ଦମୟନ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ଭୂଇଁରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି କେବେ ଚେତା ପାଉଛନ୍ତି କେବେ ଚେତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିଲେ କହୁଥିଲ ଜୀବ ଧନ
ମା ଦମନ୍ତୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କଲେ କହୁଥିଲ ଜୀବ ଧନ ତୁମେ ବିଦର୍ଭ ଦେଶକୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରମାଣ ବାହୁନୁଥିଲ କିପାଇଁ କଲ ଭଜନ? ମୋତେ ପରା ତମେ ମନା କଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନା କରୁଥିଲି ବିଦର୍ଭ ଦେଶକୁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଆହା ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲାବେଳେ ହଁ କଲେ କ୍ରୋଟର ସନ୍ଧିରେ ତ ହିଁ ଇଏ କ୍ରୋଟର ସନ୍ଧିରେ ତ ହିଁ ଏ ମା ଅଜଗରଟିଏ ଥିଲା ଲୁକାଇ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ଏତିକି ବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀ ମା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆହା ମା ଦମୟନ୍ତୀ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦି 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 ଅଶ୍ରୁ ଭରା ନୟନରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ କ୍ରୋଟର ସନ୍ଧିରେ ଆଜ୍ଞା ପାଦଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆହା ଇଏ କ୍ରୋଟର ସନ୍ଧିରେ ଯେମିତି ପାଦଟା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଅଜଗର ସାପ ଲୋ ମା ଏ ଅଜଗର ସାପଟିଏ ମା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପୟରେ ଦେଲା ଛନ୍ଦାଇ ମା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି ଚାହିଁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ ଚାହିଁଥିଲେ ମା କାଳୀକି ଡାକିଥାନ୍ତେ ବାସ୍ 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 ଚାହିଁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ କହୁଛି ସତୀ ନାରୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାର ଦେବତା ତା ଇହ ଜନ୍ମ ତା ପରଜନ୍ମର ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ 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 ସେଇଠି ଡାକିଲେ କଲେ ହେ ନିଷେଧନୁର ପରାଣ ହେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ହଁ ମୋତେ ତମେ ଦେଖା ଦିଅ ଏ ଘୋର ସଙ୍କଟରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ବାସ୍ 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 ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି କଣ ପାଇଁ ସେଦିନ ଦମୟନ୍ତୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ନାମ ଧରି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ କଲେ ହେ ନିଷେଧ ସମ୍ରାଟ କେଉଁଠି ଅଛ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ରକ୍ଷା କର ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଶବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆଜ୍ଞା ସେ ଶବର ସର୍ପକୁ ମାରିଲା ମା ଦମୟନ୍ତୀକି ଉଦ୍ଧାର କଲା ବାସ୍ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଅଛି ଆହା ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମା ମାନେ କାହିଁକି କହିଲି ନା ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପଦୁଟେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଆଜ୍ଞା। କଲେ